سائے میں رہتے تھے تو ایک دن وہ آیا اور انہوں نے دعوت دی پچھلے کورس کے اسی 387 کے لیے. تو میں نے کہا اچھا, اس کی دعوت کیونکہ کافی انسسٹ کیا تھا اس نے, میں نے کہا چلو میں جا کے تو دیکھتا ہوں. جیسے ہی میں گیا تو پہلے لیسن پہ ہی مزہ آ گیا. اور اس کا سٹارٹ ہی جو ہے وہ نماز اور دعاؤں سے کیا گیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی خشوع اور خضوع آ جاتا ہے, اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں. کافی عرصے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میلز کے لیے کوئی مجھے اپنے سٹی میں کوئی ایسی کوئی جگہ یا کوئی ایسا کورس مجھے, کئی میں نے جوائن بھی کیے لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے یا کچھ مشکل لگنے کی وجہ سے مجھے شاید میں نہ کر سکا. لیکن یہ کورس اتنا زبردست ڈیزائن ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کی طرف سے, اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل فرمائے کہ اتنا آسان کر کے انہوں نے کورس کو ڈیولپ کیا کہ میرے جیسا ایک ٹیکنیکل فیلڈ کا بندہ وہ بھی اس کورس کو اتنے اچھے طریقے سے الحمدللہ میں نے اس کو کیا. اور اتنا فرق ہے کہ قرآن مجید کو آپ کسی بھی جگہ سے آپ رینڈم کھول لیں تو ہمیں ہر لائن میں مور دین 50% جو ورڈز ہیں وہ مجھے پتہ لگ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا دیکھ پڑھ رہا ہوں. مجھے اس کی ایک تھیم سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا جملہ کس طرف چل رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے, اور سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. اب ہم ثوابی مسلمان ہیں ماشاءاللہ, ثواب بہت, ثواب تو آتا ہی ہے بھائی, ہوگا, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اگر میں یہ ثواب نہیں ہوتا تو یہ بات غلط ہے نا. نہیں, ثواب ہے, ہر لفظ کے اوپر ثواب ہے, لیکن اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں یار کہ ثواب اکٹھا کر کے لے کے جائیں گے, یہ سے آگے بھی جانا ہے. وہ یہ 1 کلاس کے بعد 2 بھی ہے, 3 بھی ہے, 4 بھی ہے, 12 بھی ہے, MBBS والے کہاں پر جاتے ہیں. اب ہم نے یہاں پہ ایسا فٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو کہ بس صبح کو اٹھیں گے, اتنا تلاوت کر لیں گے, اتنی منتر پڑھ لیں گے, اتنا ذکر کر لیں گے, کوئی پتہ نہیں کہ یہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. یہ بچہ حافظ بھی ہے اور یہ 17واں سپارہ حفظ کر رہے ہو. آپ کو حفظ کرتے ہوئے کوئی فائدہ ہوا ہے اس کورس کا؟ تھوڑی سی بات بتائیں. جی تھوڑی بہت سمجھ آنے لگ گئی ہے. پہلے آتی تھی؟ نہیں. آپ کو پتہ ہر لائن میں کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے؟ جی ہر لائن میں کوئی نہ کوئی ورڈ ایسا ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے پہلے. تو واقعی یہ بہت ہی اچھا کمپریہنسو بڑی محنت سے تیار کیا ہوا کورس ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہونا چاہیے. قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی ہوئی. اب ان 324 الفاظ کی مدد سے ہم لوگ تقریباً نصف قرآن جو ہے اس کا خود سے ترجمہ مطلب جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اور رینڈملی ہم نے اس کو ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے. آسان طریقہ اور ماشاءاللہ ڈیجیٹلائز آج کل کے دور کی ضرورت کے مطابق سلائیڈز کے اندر آپ کو ایک آسان طریقے سے, جس میں کوئی عمر کی قید بھی نہیں ہے. اس کورس کرنے کے بعد آج میں یہ ہو گیا کہ قرآن کی ہر لائن کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے, کس چیز کی بات ہو رہی ہے. مجھے بھی شوق تھا کہ کہیں ایسی جگہ ہو جہاں پہ مردوں کو بھی اس طرح کی اپرچونٹیز ملیں کہ وہ قرآن کی ترجمے کو آسانی سے سیکھ سکے. سب سے امپورٹنٹ بات قرآن کے حوالے سے کہ قرآن سیکھنے کے حوالے سے جب ہم کوئی بھی کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے, تو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی لینگویج کو ہم کیسے سیکھیں. لیکن اس کورس میں جس طرح اتنی خوبصورتی کے ساتھ ٹرانسلیشن کو جو سے وہ بتایا گیا اور گرامر کو پہلے ایزی کر کے بتایا گیا, اس لحاظ سے جو سے وہ قرآن کو سیکھنا بہت زیادہ آسان بنا دیا. اور ڈیفینیٹلی جب ایک انسان جو سے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا خالق اس کو کیا کہہ رہا ہے, تو اس کو وہ عمل میں لانا بھی جو سے وہ آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں. مجھے اتنی زیادہ اس چیز سے موٹیویشن ملی کہ یار میرے جیسے بندے نے اس چیز کو کر لیا ہے تو کیوں نہ ہم دوسروں تک بھی اس چیز کو پہنچائیں. اور میں اس کورس کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا. کوئی لمبا چوڑا کورس نہیں, کوئی رٹا نہیں ہے, کوئی نئی چیزیں آپ نے یاد نہیں کرنی. نماز ہے ٹوٹل ہر بندے کو آتی ہے, آخری 6 صورتیں ماشاءاللہ سب کو پہلے سے آتی ہیں, اور نماز کے اندر کی جو 3-4 دعائیں ہیں وہ اس کورس کا سارا حصہ ہیں, اور انہی کے اندر وہ سارے الفاظ ہیں. جو بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں, اور آیات میں کچھ آئے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ آیات میں کچھ آیات ہیں. تو یہاں پر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا, اور کس کو کہا گیا اور کہاں کہا گیا, کس کی طرف, سارا اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ سکون دے اور ان کے جو ہے نا اعمال میں اضافہ فرمائے. جنہوں نے اس پروگرام کے بارے میں سوچا, کچھ پروگرام ترتیب دیے
उन्होंने लिखा, इसे आगे फैलाने की कोशिश की। और अब समझ आती है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। एंड के ऊपर कहने लगे कि हम एक ऐसी चीज़ बताएंगे कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे। अच्छा, हमने सुबह लिया और एक बहुत बड़े हॉल में हमें ले गए। जब हॉल में ले गए तो हमने कहने कि देखो जी ये एक नई बात है आपके लिए। तो हम सारे के सारे मुसलमान थे, कलमा गो थे। हमने कहा ये कोई नई बात नहीं है, ये तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी हमारे पास भी हुआ करती है, वहाँ हम भी जाके पढ़ते हैं। ये लोग लाइब्रेरी में किताबें पकड़ी हुई हैं और ये पढ़ रही है, कोई नई बात क्या है? तो कहने लगे नहीं, ये बात नहीं, ये है कि ये देखो ये पढ़ क्या रहे हैं। जब हम गौर से जाके देखा तो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो हमने उनसे पूछा यार ये चक्कर क्या है? ये आप लोग तो बुद्धा को पूजने वाले हैं और पढ़ कुरान रहे हैं, और इसके तर्जमे भी साथ थे, उसके वो तजस्सुस में लगे हुए थे कि वो उनके ये कहने का ये मतलब था कि जितने भी हमने तरक्की की है, वो उलमा साहब जो रो रहे हैं कि समझ नहीं आती पे कि कौम तरक्की तो पीछे क्यों रह गई है, कि ये जिसकी इब्तिदा है इकरा से हुई थी कि पढ़, ये हम पढ़ क्या रहे हैं। वो जब देखा क्या कि वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और फरमाने लगे कि जो जितनी भी तरक्की हमने की है इस वक्त दुनिया के ऊपर, इस कुरान से हमने सबको अख्ज़ किया है, यहाँ से हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं। कई ऐसे अल्फाज थे जो हम याद करते थे लेकिन फिर भूल जाते थे, लेकिन हमने जब से ये TPI का जो सिलसिला है ये शुरू किया है तो ये हर चीज़ हमें बिल्कुल ऐसे याद हो जाती है जैसे हमने बचपन से ही पढ़ा है। सबसे जो मुझे फ़ायदा हुआ ना, यानी जो भी अब ये कुरान शरीफ जहाँ से मर्ज़ी ये ख़ुद बेशक कोई ये ख़ुद ही खोल ले, कोई भी ये जब लाइन खोलेंगे तो उसके अंदर ये जो 50% हम कहते हैं ना कि हम कोर्स को समझ सकेंगे, तो वो वाकई ऐसी बात है कि कोई ना कोई लफ्ज़ हर सफ़े के अंदर, हर लाइन के अंदर वो आगे आ जाता है, हमने पढ़ा होता है। मैंने जो सर से सीखा है ना, मैंने वहाँ जब कर इसको अप्लाई किया है, बाकायदा मैं कुरान पाक का लेक्चर दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे हाफिज़ है, कारी है, वो खड़ा होता है, वो पढ़ता है कुरान पाक, एक तर्जुमा कर रहा होता है और दरमियान में उनको रोक कर, जिस तरह इधर हम इस तरह ना टुकड़े टुकड़े करके तो उस तरह तर्जुमा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे वहाँ करते हैं। इसका मुझे एक बेनिफिट होता है, मेरी नमाज में बड़ा फ़ायदा होता है मुझे ना, ईजी होता है। उसके अलावा कुरान पढ़ना आसान हो गया बहुत ज़्यादा। अगर खुद समझ आनी शुरू हो गई तो सारे फिरके ख़त्म, अकेले मुसलमान और एक ही कुरान है, एक ही खुदा है, एक ही रसूल है, हम सब एक हैं। इसलिए इससे मैंने बहुत इस कम से कम ये जो 20 लेसन है, बार 20 लेसन है सिर्फ, और सिर्फ आधे घंटे का लेसन है। और सलूट तो उनको है, वो डॉक्टर साहब जो बैठे हैं उधर, कि जिन्होंने ऐसा निज़ाम, ऐसा मेहनत करके और एक सिलेबस हमें दे दिया है कि आम बंदा, हम जैसा, आप जैसे, रेडी वाला, दुकान वाला, वो मतलब शुद्ध बुद्ध उसको आ जाएगी कि वो अरबी समझने के काबिल हो जाएगा कि ये आयत क्या कह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसका जो डिज़ाइन हुआ है कोर्स, ये बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ है, बहुत आसान है। सिर्फ नमाज अगर आती है ना इंसान को तो ये कोर्स आराम से बंदा कर लेता है। इसके अंदर जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं वो ये हैं कि मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर जो है ना इस कोर्स को चलाया गया है, और ख़ास करके जो क्विज़ है और ये जो वर्क बुक है और उसके अलावा जो सिलेबस का जितना सिलेबस था उसको जिस तरीके से सर ने पढ़ाया है, ये मैं समझता हूँ कि अभी तक जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं या जो टीचिंग मेथड्स हैं उनकी एक एग्जाम्पलरी जो है ये एक मिसाल है। इसके बारे में अगर इसको जितना फैलाया जाए, और मैं समझता हूँ कि ये कम होगा, और कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता और वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो सीखने से आ जाती हैं। तो जो हर लैंग्वेज जो होती है ना उसका अब मुश्किल भी है, आसान भी है। पंजाबी हम बोलते हैं, हमें इतना महसूस नहीं होता, उर्दू भी हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी लैंग्वेज है। मैं साफ ज़ाहिर सऊदी अरब रहा हूँ तो वहाँ मैं देखा कि वहाँ अरबी बोलते थे तो बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे उस बंदे के लिए जो टीचिंग लाइन में होता है। अब मैंने वहाँ 18 साल गुजारे लेकिन मुझे अरबी नहीं आई। उसकी वजह ये थी कि जहाँ मैं इधर डेपोटेशन पे गया, मैं एसोसिएट प्रोफेसर था, एमफिल यूईटी लाहौर से किया था, पीएचडी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया, फिर वहाँ से मैं डेपोटेशन पे चला गया लेकिन कंप्लीट ना हुई। ये कोर्स वहाँ यूनिवर्सिटी में भी शुरू हुआ लेकिन इस तरह नहीं शुरू हुआ जिस तरह के वहाँ भी हमने वहाँ के बहुत बड़े काबिल प्रोफेसर थे कि इस जैसा तरीका कुरान पाक को समझाने का एक ले मैन आदमी। अब मैं प्रोफेसर हूँ, ये छोटा बच्चा बैठा है जिसने अभी
मैट्रिक भी नहीं किया, यानी इस लेवल का ये कोर्स है कि हर बंदा इसको सीख सकता है। तो अब होगा क्या, ना सिर्फ मेरा नमाज में दिल लगेगा बल्कि मेरी नमाज मुझे पुरसुकून कर देगी। ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। नमाज में मैं अल्लाह ताला से जब हम कलाम होऊंगा तो मेरे दिल पर इसका असर पड़ेगा और मेरी ज़िंदगी में वाज़े तब्दीली आएगी। अपने कीमती वक्त में से एक हफ्ते में 2 घंटे और 10 सेशंस में इंशाअल्लाह कुरान करीम के 50% अल्फाज सीखिए। We are here at your doorstep. तो अब देर किस बात की है, आइए ज्वाइन करें हमें and feel the difference. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।